गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई चंदू हट्यो तीर उर तर कै, दुष्ट पने में चित को धर कै। सबन चढ़ाई मूड ते आयो, सतगुर अर्जन जै उतरायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरुदेव जिस संग हर जपे, गुर कृपाल जपै ताव गुर सब छपे। ऐसे करण कारण भगत वचल दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु की साजी और निवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत। वड्डिया भागा वाले हो के संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना च निता प्रति इकत्र हो के हाजरियां भर के पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी दे इतिहास की लड़ीवार कथा बहुत ही अदब सत्कार शरदा भावना के सहित आप जी सरवण कर रहे। गरीब नवाज सतगुरु जी लाहौर की धरती ते विचर रहे ने, बादशाह जहांगीर की कचहरी च गए ने। बादशाह ने पक्षवाद का सवाल किया है कि तुसीं ये दसो कि हिंदू श्रेष्ठ ने या मुसलमान। तो गुरुदेव ने रामकली राग का अपना पावन शब्द उच्चारण करके अपना सिद्धांत दसिया। कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अल्लाहे कारण करण करीम। ये पावन बचन जदों साहब जी ने उच्चारण किए ते नाल सिद्धांत दसिया कि असी उस अकाल पुरख दे पुजारी हाँ जिहड़ा हिंदुआं विच भी वसदा है ते मुसलमानां विच भी वसदा है, पर सब च वस के भी सब तो न्यारा है। हिंदुआं च वस के वो हिंदू नहीं बनदा, मुसलमानां च वस के मुसलमान नहीं बनदा। सब विच रह के भी सब तो न्यारा है। बादशाह ने गुरुदेव दे बचन सुने, उधर तैयारी हो गई। बादशाह ने वापस दिल्ली जाण दा फुरना कीता है। चंदू कहन लगा जी गुरु जी नूं तुसीं मेरे हवाले कर दिओ, मैं इन्हां नूं लै चलदा अपने घर, इन्हां नाल गलबात करांगा, 2 लाख रुपया जुर्माना जिहड़ा तुसीं लाया वो लवांगा, नाले इन्हां नूं समझावांगा कि अपने कोल चोर चक्कियां नूं ना रखिया करन। बादशाह ने हामी भर दी। सतगुरां नूं नाल लैके सिपाहियां दे नाल इहने अपनी हवेली च नज़रबंद कीता 5 सिखां समेत। रात दा समा सी, किसी दूसरे सिख नूं बाहर पता नहीं लगन दिता। अगले दिन सवेरे बादशाह ने दिल्ली वापसी जाण दी तैयारी की। चंदू ने इजाजत मंगी, जी मैनूं 5-4 दिनां दी मोहलत दिओ, कोई मामला रहिंदा मैं इकट्ठा कर लवां ते फिर दिल्ली आके तुहानूं मिलांगा। बादशाह दे नाल दे अहलकारां नूं सिੱਖਿਆ सिखा दित्ती भी बादशाह कोल गुरु जी दा जिक्र ना ਚੱਲਣ दिओ, जे ਚੱਲੇ भी ते तुसीं ਉਹਨੂੰ बंद कर देना। आप ये वापस परतिया, बादशाह नूं दिल्ली नूं तोड़ दिता है। सतगुरु जी दे पास आके बोल कबोल बोल रहा है। पंजवें पातशाह जो महान धीरज नूं धारण करन वाले सतगुरु जी हैं, रब्बी रजा नूं अकाल पुरख दे भाणे नूं किवें मिठा करके मन्नी दा उहदा सिखर करके विखा रहे ने। सिखर इस तो परे कोई गल हो नहीं सकती। भाणा मन्नना मिठा करके, वो भी तां
ਜੇ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਆਓ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਚੰਦੂ ਹਟਿਓ ਧੀਰ ਉਰ ਤਰ ਕੈ। ਚੰਦੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਤਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਪਨੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਕੋ ਧਰ ਕੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਪਣੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭੈੜੀ ਮਲੇਛ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਬਨ ਚੜਾਏ ਮੂੜ ਤੇ ਆਇਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਆਪੇ ਮੂਰਖ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜੈ ਉਤਰਾਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਠਿਓ ਸਨਮੁਖ ਰਿਸਤੇ ਭਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਪਾਪੀ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭੰਬੂਲਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿਤ ਪਇਓ ਬਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਰਿਓ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜੇ ਬਲੇ ਨੇ, ਭਾਂਬੜ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਮੋਰ ਸੁਤਾ ਕੀ ਮੋਰ ਸਗਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਾਤਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਨਾ ਮਾਨੀ ਬਿਨੇ ਅਲਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਨਤੀ ਨਾਮੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭੇਜੇ ਦੋਏ ਬਾਰਪੁਰ ਲਾਗੀ। ਮੈਂ 2 ਵੇਰੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਹਮਰੇ ਲਾਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਾਡੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਆਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੀਨ ਸਾਕ ਤੋਰਿਓ ਕਿਥਾਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਕ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦਈ ਮੋਏ ਕੂਕਰ ਸਮਤਾਈ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਦੂ ਤਾਂ ਕੂਕਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭੌਂਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕੂਕਰ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੋ ਕਛੂ ਨਾ ਬਿਗੜਿਓ ਸੁਪਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਤਾ ਲਿਓ ਜਾਓ ਕਰ ਆਪਣੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੂਕਰ ਭਾਕਿਓ ਜਿਮ ਜਬੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੂਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਗੋ ਗੈਲ ਕੂਕਰ ਓਏ ਅਬੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੂਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਉਪਾਏ। ਉਪਾਅ ਜਿਉ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋਜ ਵਿਆਹ ਕੀ ਕਹਿ ਤੁਮ ਕਾਏ। ਹੁਣ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਰਲ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਿਰਪੈ ਬਾਕ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਖਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਿਰਭਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੋ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸੁਤਾ ਦੇਨ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਅਬਿਲਾਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦੂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਆਏ ਚੁਬਾਰਾ। ਤੂੰ ਐ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ, ਢਾਈ ਘਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਢਾਈ ਘਰਾ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਮਕੋ ਮੋਰੀ ਸਰਸ ਉਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੋਰੀ ਮੇਲ ਸੁਮੋਰੀ ਤਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੋਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਚੁਬਾਰਾ, ਚੁਬਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਕਿਤੇ, ਚੁਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਗੰਢ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੋਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਮੋਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲੇ ਚੁਬਾਰੇ ਸੰਗ ਚੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਬਾਰਾ ਚੁਬਾਰੇ ਨਾਲ ਚੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ। ਤਬ ਪੀ ਕਹਿਓ ਅਬੇ ਪੀ ਕਹੇ। ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਇਰਾਂ ਤੇ ਗੀਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕੈਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਸੂਰਮਤਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਯਮ ਵਗੈਰਾ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚੋਚਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਣ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਟੇਢਾ ਟੁੱਡਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਬੈਂਗਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਗਰ ਗਏ ਆ। ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟਪੂਸ਼ੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਕਰਮੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਝੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੂਰਮਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੜਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਲਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸਮਸੋ ਮਿਲਨ ਪਲੋ ਸਭ ਲਏ। ਨਾਲੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਰਾਬਰ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੱਭ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਰਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਲੱਭ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ, ਚੁਬਾਰੇ ਵਰਗਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਹਮਾਰਾ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਚੰਦੂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਤ ਮੋਰੀ ਕਿਤ ਹੋਤ ਚੁਬਾਰਾ। ਮੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਚੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚੰਦੂ? ਚੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ? ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਮੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ, ਚੁਬਾਰਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਇਓ ਨਾ ਕੂਕਰ ਜੇ ਤੈਂ ਲਹਿਓ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਔ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਾ ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ। ਜੇ ਨਾ ਕਹਿਓ ਤੋ ਪੀ ਹਮ ਅਬ ਕਹਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਸਮਾਨ ਭੌਂਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਓ ਹਮੋ ਕਹਿ ਤਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਹਮ ਏਕ ਰੂਪ ਹੈ ਸਦਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ। ਚੰਦੂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੂਕਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਮਨ ਜਰਿਓ ਨੇ ਬੈਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਰੂਰ ਪਸਾਰੇ ਲਾਲ ਜੇ ਨੈਣ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੌਹਾਂ ਜੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਟੇਢੀ ਪ੍ਰਗੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ ਆਪਨ ਸਿਪਾਈ। ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਚੀਚੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵੱਟਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਲ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਨ ਦਿਓ ਨਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਜਬ ਲਾਗੇਗੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਾਨੀ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁੱਕਣਗੇ। ਦੇ ਗਿਨ ਲੱਖ ਦਿਓ ਤਬ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਛੁਦਤ ਬਹੁ ਜਬੇ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਲਿਓ ਲੱਖ ਦਿਓ ਭੋਜਨ ਤਬੇ। ਭੋਜਨ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ। ਨਿੰਦਰਾ ਤੇ ਜਬ ਸੁਪਤਨ ਚਾਹੇ। ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਨੀਂਦ ਆਵਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਿੰਦਰਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟਣਾ ਚਾਹਣ, ਸੌਣਾ ਚਾਹਣ, ਦੇਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸੋਵਨ ਲਏ। ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਅਤ ਹੰਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਬਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਮੈ ਨਹੀਂ ਅਬ ਕਰੋ ਸੰਘਾਰ। ਇਹ ਨਿਵਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਾਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਓ। ਲਿਓ ਨਾਤਾ ਕਹਿ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਾਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਬਾਕ ਅਲਾਵੇਂ। ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੁਜਸਮੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਅਬ ਤੇ ਸੁਪਤ ਨਾ ਪੀਏ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਏਕ ਹੀ ਥਾਨ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਰਹੁ ਜਥਾ ਕਰ ਬੇਮਨ ਜਾਨ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਅਪਰ ਕਠੋਰ ਸੁਦੁਸ਼ਟ ਬਖਾਨਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਬੜੀ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਕਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗਨ ਸਾਵਧਾਨਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਿਓ। ਖਰੇ ਰਹੋ ਰਾਖੋ ਤਕਰਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਿਓ, ਲੇਟਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਨਾਏ ਨਾ ਖਾਏ ਪੀਏ ਸੁਪਤਾਈ। ਨਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੇਟਣ। ਪਾਂਚੇ ਸਿੱਖਨ ਪੌਰ ਮਜਾਰ। ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਉੜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਮਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਕੈਦ ਕਰੋ ਰਸਰਨ ਕੋ ਡਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂੜ ਕੇ ਬੰਨ ਛੱਡੋ, ਕੈਦ ਕਰ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਨਾ ਆਵਨ ਦੀਜੋ। ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਤ ਬਖਾਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੀਜੋ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੱਖੋ ਇਕਾਕੀ ਇਹਾਂ ਬਿਠਾਏ। ਇੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਖਰੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਰ ਇਸ ਥਾਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ। ਉੱਠਨੇ ਦਿਓ ਨਾ ਪੋੜਨ ਦਿਓ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੇਣਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਣ ਦੇਣਾ। ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਨਾ ਦੇਖੋ ਏਓ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਮ ਕੈ ਸਦਨ ਬਰਿਓ ਨਿਜ ਜਾਏ। ਨਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਵੱਡ ਖੋਟੇ ਉਪਾਏ। ਰੱਜ ਕੇ ਮਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਚੰਦੂ, ਤੇ ਖੋਟੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਟ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਉਹ ਨਿਸ ਬੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਬੀਤ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੇਟੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰੀਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਖਾਨ ਪਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਨ ਮੈਂ ਰੋਰਾ ਪਰ ਗਈਓ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕਿਤ ਗਏ ਨਾ ਸੁਧ ਕੋ ਪਈਓ। ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਤੇ ਉਤ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਫਿਰ ਹੀਰੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਵਿਖੇ ਧਰਮਸਾਲ ਆਦ ਕਨੇਰੇ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਕਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰੰਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਏਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਕਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਉਤਰੇ ਗੁਣਵੰਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਟਿਗ ਬੌਰ ਨ ਆਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਦੋਂ ਸੁਦਾ ਸਰ ਕੋ ਗਮ ਨਾਏ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ। ਫਿਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੂਜਨ ਕੀਨੇ ਸੋ ਅਵਲੋਕ। ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਸੁਦਗਨ ਸਿੱਖ ਨ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਕੇ ਕਰ ਸੰਗ ਸਿਧਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਕੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਤ ਹੀਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਿਮਰ ਪਏ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਤਹਾਂ ਕੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਏ ਕਿਵਾਰ ਬਿਲੋਕਤ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਤਰ ਸਿੱਖ ਪਠਤ ਇੱਕ ਬਾਣੀ। ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਗੁਰ ਏ ਠਾਏ ਤਬ ਸੁਧ ਜਾਨੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਹਨ। ਝਿਰਕਨ ਕਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੌਣ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਝਿੜਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਬਕੇ ਬੈਠ ਧਰ ਮੌਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਬਕੀ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਵੈਰ ਖਰੇ ਪਿਖ ਦੀਏ ਹਟਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੌੜ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਖਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਨਿਜ ਥਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਡਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਟਰ ਟਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਨ ਬਾਕੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਜਰਵਾਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਹਿਮ ਆ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸੁਧ ਆਪਸ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਖਬਰੇ ਅੰਦਰ ਮਲੇਛ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਬੇਸੂਰਤ ਚਲੇ ਨਾ ਚਾਰਾ। ਸਿੱਖ ਝੂਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਰੀਏ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭੈ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਉੱਚੇ ਉਚਾਰਾ। ਭੈ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਪੁਨ ਚੰਦੂ ਗਮਨਿਓ ਗੁਰ ਤੀਰ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚੰਦੂ ਮਲੇਛ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਨਿਠੁਰ ਸੁਨਾਏ ਕਰਿਓ ਚੈ ਪੀਰ। ਤੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬੋਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ੇ 'ਚ ਚੰਦੂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਬ ਪੀਮਾਨ ਸੁਤਾ ਕੋ ਨਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ,
ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋਏਂਗੇ ਕਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਘਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਵਤ ਨੇ ਤਿਆਗੋ ਅਬ ਤੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਦਿਨ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਲਗ ਮੋਈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਦਿਓ ਕਸ਼ਟ ਪਤ ਸਭ ਮੈਂ ਖੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੋ ਤਰਾਸ ਪਇਓ ਨੈ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਭੋਜਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਨੋ ਅਗਨ ਤਪਾਵੋ ਨੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਬਾਲੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੋ। ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੋ ਤਪੇ ਸਰੀਰ। ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੌਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਉਬਾਲੀ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਮ ਤਪਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਅਰ ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਪਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਸੁਲਗਤ ਛਾਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਸੁਲਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿਮ ਤਪਤਾਵੋ ਬਿਲਮ ਨ ਲਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਾਓ, ਉਦਾਂ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਉਬਲਦਾ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਏ ਤਲੇ ਨਾਤਾ ਮਨਵਾਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਤਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਓ। ਸੁਨੀ ਦੁਸ਼ਟ ਕੀ ਆਇਸ ਜਬੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਗ ਬਾਲੋ ਤੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੋ। ਜਲ ਪਰ ਦੇਗ ਚੜਾਇਸ ਤਬੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਗ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਪਤਾਇਓ। ਥੱਲੇ ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਕੇ ਦੇਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਕੇ ਖੌਲਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਓ ਮਾਨ ਸੁਨਾਇਓ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖੌਲਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਪੜਾ ਸਾਰਾ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਛ ਹਿਰਦੇ ਨ ਆਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਯੋ ਬਾਤ ਹਮ ਕੋ ਡਰ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਮ ਪੂਰਬ ਤਿਮਈ ਬਨ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ। ਨੈ ਤੋ ਦੋਇ ਤਾਲੀ ਕਬ ਨਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਤਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਚਿਤ ਜੇ ਚੈਤ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰ ਕਾਤਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਘਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਈਨ ਮਨਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਜਿਤੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰੇ ਦੁਖਾਵੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਚੰਦੂ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖਾਵੇਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਖਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਤਸੀਹੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤਿਤੋ ਅੰਤ ਦੁੱਖ ਲੈ ਪਛਤਾਵੇਂ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰੇਗਾ,
ਓਨਾ ਹੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਬਸੀਓਏ ਜਿਮ ਅਗ ਕਰਤਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਨਰਕ ਜਮ ਫਾਸੀ ਤਰਤਾ। ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਹਿ ਚੰਦੂ ਅਬ ਗਿਆਨ ਸੁਨਾਵਤ। ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੂਕਰ ਕਿਉ ਨ ਤਬ ਡਰ ਪਾਵਤ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ ਅਬ ਲਿਓ ਮਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿਓ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰ ਹਾਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਨਿਓ ਜੇ ਨੇ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੋ ਕਿਉ ਜੈਸੇ ਕਰ ਚਾਹਿਓ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਹਿ ਚਾਕਰ ਸਿਓ ਦੇਗ ਉਬਾਰੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਤੱਤਾ ਕਰੋ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਉਬਾਲੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਕਰੋ ਦਿਓ ਤਿਸੀ ਮੈਂ ਡਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਠ ਆਪੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਤਪਤ ਨੀਰ ਮੈਂ ਬੈਠਤ ਪਏ। ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੌਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੀਰ ਸਿੱਖ ਕਰੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉੱਠਿਓ ਪਿਰਾਣਾ ਸ਼ਕਤ ਨਜ਼ਰੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਗੁਰਦਿਸ਼ ਚੱਲਿਓ ਕਿਲੋਂ ਉਬਾਰੀ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਹਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਦੁਰਚਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਧਸਾ ਦਿਆਂ, ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤਬੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗਹਿ ਕਰ ਸੋਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਟੇ ਸੋਟੇ ਸਨ। ਦੋਇ ਤ੍ਰੈ ਹਤੇ ਜਾਤ ਕੋ ਹੋਟਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-4 ਸੋਟੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਨਾ ਆਵੋ ਤੀਰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਰ ਖਰੇ ਨੀਰ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣੀਆਂ। ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਮ ਤੋ ਤਜੇ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਜਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਲਿਓ ਸਾਸਨਾ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਆਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਾੜਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ? ਖਰਿਓ ਦੁਰ ਕਰ ਜੋਰ ਪਿਰਾਣਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ। ਸ਼ਕਤ ਦਿਖਾਵਨ ਹੇਤ ਵਖਾਣਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਅਜਮਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਰਿਓ ਜਾਏ ਨੈ ਮੋਤੇ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਵਰ ਕੋ ਏ ਤਕ ਦੁਖ ਹੋਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਇਤਨੀ ਪੀੜਾ, ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਲਵਪੁਰ ਨਗਰ ਬਿਸਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ?
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤਾਈਂ ਜਿਤਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਬ ਲੇਵੋ ਨਿਜ ਹਾਥ ਉਠਾ ਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵਾਂ। ਦੋਹਨ ਪਿਰਾਵੋਂ ਜਿਉਂ ਕਰ ਤਾਰੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਆ ਏਦਾਂ ਪੜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਦਿਓ ਨਸ ਕਰ ਲਗੇ ਨਾ ਬਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੋ ਗੁਸਾਈ। ਇਹ ਗੁਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਸਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਝੱਲਦੇ ਹੋ? ਦਿਓ ਸ਼ਾਰਤ ਮੁਖ ਕਹੋ ਨ ਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਕਹਤੇ ਪਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੇ ਚਾਹਤੇ ਅਬ ਸ਼ਕਤ ਦਿਖਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਸੁਨੋ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸੇਵ ਤੁਮਾਰੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਰਮ ਭਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰੀ ਪਰਾਕਰਮ ਤੇ ਤਾਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਮੂਡ ਕਿਆ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਸੋਂ ਤੁਰਕ ਨਾਮ ਨਹਿ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕ ਨਾਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਜ ਮਹਾ ਅਨਿਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿ ਆਪ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਮ ਸਮ ਕੋ ਅਸਹੂਤ ਸਜਾਏ। ਆਪ ਜੈਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇਓ ਜਿਨ ਕੀ ਕਰ ਸੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤ ਤਾਰਤ ਅਹੰ ਮੇਵਾ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਿਨ ਮੋ ਸ਼ਕਤ ਅਹੈ ਕੈ ਨਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਮ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਮਨ 'ਚ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਜਾਣਤ ਤੂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ। ਬੈਠੇ ਪਿਕੋ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹੋ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਨਾਏ ਤਾਂ ਚੂਚੋ ਹੀ ਰਹਿ ਜੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੇ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਖੋਏ ਸ਼ਕਤ ਕੋ ਪੁਨ ਪਛਤੇ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਵਾ ਬੈਠਾ। ਹਮਨੇ ਇਮਈ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਕੀ ਹੈ ਚੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਲੇ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਲ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਆਪ ਹੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨੈ ਲਖੇ ਏਵ ਆਚਰਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁੜ ਕੇ? ਵੀ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਸੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਉਹ ਵੀ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮ ਬਿਸੂਰਤ ਤੂਸ਼ਨ ਹੋਆ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਝੂਰਦੇ ਰਹੇ ਮਨ 'ਚ। ਨੀਚ ਗਰੀਵ ਕਰ ਊਚ ਨ ਜੋਆ। ਹੁਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ?
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਉਬਲਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਮਨ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਉਬਲਦਿਆਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਦੇਗ ਮਜਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੋ ਸਮਦਾ ਜਾਰੀ, ਥੱਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਬਾਲੋ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਭਾਂਬੜ ਬਚਾ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ। ਅਗਨ ਤਾਰ ਉਰ ਡਰ ਸਮਦਾਉ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਡਰ ਗਈ। ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਿਓ ਵਿਪਰਜੈ ਆਪਨ ਸੁਭਾਉ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕਦਮ ਵਿਪਰਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਪਰਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਅਗਨ, ਜੇ ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਚੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਸੇਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਪਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਜ ਛੋਰ ਕਰ ਸੀਤਲ ਹੋਆ, ਅਗਨੀ ਦੇਵ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰ ਤਨ ਤਾਪ ਤਨਕ ਨੈ ਜੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਡੋਲ ਬੈਠੇ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਕ ਵਿਆਪਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪੁਨ ਖਲ ਕੈ ਨਿਕਸਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਪੈਰ ਤੱਕ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਉਬਲਦੇ ਰਹੇ। 1 ਪੈਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਦੇ ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਪਾ ਦਿੰਦੇ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤਾਈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਇਓ ਸਦਨ ਨਿਜ ਮੂੜ ਮਤ, ਮੈਂ ਮਾ ਲਖੀ ਨ ਕਾਏ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲਾ ਚੰਦੂ ਮਹਿਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਵੀ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਚੰਦੂ। ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਸੁਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ, ਸੁਲਭੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤਾਈਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 8 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਯੂ ਤੇ ਰਿੜਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਜੇ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਚੁਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖਾਂ ਲੱਦਾ ਦੋਹਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਬਲਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਰਿੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਚਮੜੀ ਕੂਲੀ ਕੂਲੀ ਸੀ, ਨਰਮ ਨਰਮ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤਵੀ ਗਰਮ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੌਲਦੀ, ਹਾਲੇ ਗਰਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਤਪਦੀ ਤਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ, ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਤਵੀ ਤੇ ਧਰਨ ਲੱਗਾ
मैं फिर पहुंच गई, मैं जाके बचा लिया, रख लिया। खबरे नूं अग नाल की मुहब्बत है, ये भज भज के अग वल जांदा ते भानी इहदा ख्याल नहीं रखदी, मैं तां इहनूं ताड़दी अज। सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह कहंदे, मनसा देवी अज तू कहनी आ भी मैं रखिया, मैं बचाया, एक भी समा आउणा जदों पैर ताईं देग दे पानी च इन्हां नूं उबालिया जाना, 1.5 पैर ताईं तत्ती तवी ते बिठाया जाना, बलदा तपदा रेत इन्हां दे तन ते पाया जाना, तू उदों तू बचाएंगी। ਜਿਹੜਾ उस वेले ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਹੈ। इस करके तू नहीं रखण वाली, राखा तो एक इन्हां दा अकाल पुरख परमेश्वर है। सत श्री अकाल। ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਉਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਰਮਜ ਕੀ ਸੀ, पर जानी जान सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जानते सन कि इन्हां ने शहीदां दे सरताज हो निबड़ना है। चंदू ने पैर सवा पैर ताईं गुरदेव नूं देग दे पानी चों उबालिया, पर इहदा मन नहीं भतीजिया, सतगुरां दी महिमा नूं जान नहीं सकिया, मूर्ख मत ते पड़दा पिया रिहा। गुरदेव नूं देग दे पानी चों बाहर कढिया, ये आप मलेछ घर नूं चला गया, मन ही मन किरजदा होया। भावें गुरदेव नूं देग दे पानी च उबाल के तपाना चाहया, पर तपदा आप ही रहा। सतगुरु जी उसे तरह शीतल ते ठंडे ठार रहे, क्योंकि गुरदेव दा हिरदा शीतल है, मन शीतल है। एक विद्वान ने बड़ा सोहना लिखिया, वो कहंदा चंदू तत्ता, जेठ दा महीना तत्ता, पृथिया तत्ता, जहांगीर तत्ता, लोह तत्ती, पानी तत्ता, रेता तत्ता। पर बलियार जाइए मेरे सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब, जिन्हां दा हिरदा ठंडा ठार ते शीतल है। सत श्री अकाल। चंदन चंदन सरद रुत, मूल ना मिटई काम, शीतल थीवा नानका, जपंदड़ो हर नाम। हिरदा उदों ठंडा हुंदा ਜਦੋਂ हरी ਦਾ नाम सिमरिए, हरी ਦੇ नाम ਦਾ भजन करिए, ਉਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਦੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, पीर जी छोड़ो प्रीति चाम से, छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन जल रहा, मन शांत है हरि नाम से। हरि दे नाम नाल साडा हिरदा ठंडा ठार है, उथे सेक नहीं पहुंचता। वो हरि दे सिमरन दी ठंड है जो मेरे सतगुरां दे अंदर वरत रही है। गुरदेव किरपा करन ऐसी ठंड साडे तपदे बलदे हिरदियां च वरत जावे। ये हिरदे जेड़े तप रहे ने जियो तपत है बारो बार, तप तप खबै बहुत बेकार। ये तपदे बलदे हिरदे गुर शब्द दी ठंडक नाल शांत हो जाण। होईयां भुल्लां चुकां दी खेमा। वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु वाहे गुरु। हे
ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਦਾ ਬਵੇਕ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਪੀਓਣ ਹਾਰੇ हे संतः कै सदा संग ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ हे ठाकुर हो दासरो ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ नानक दीजै नाम दान ਰਾਖੋ ਈਐ ਪਰੋਏ आए प्रभ शरणागति ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ एक अखर हर मन बस्त ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ जो शरदा कर सेवंदे ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾਰ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ जो शरदा कर सेवंदे ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾਰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।